hope you're all doing well. Today we're back with another topic that is stereotypes, racial bias, and racism. Thank you for being with us and make sure to share it with others to join and be part of our conversation as well. Let me start this with you, Bisri. What do you think? Hello, everyone. Okay, this is a bit of a controversial topic, and so we're probably stepping on landmines now. And okay, so to start off the topic, maybe it would be nice to have an understanding of what everyone thinks racism is. So I'll do one round of asking everyone what they think racism is. Is that okay? Well, for me, it is when you do discriminations or uh, to have a predefined of views or of someone, and then when you became racist, then when you are discriminating or not giving or helping uh, for someone to do something or to get something based on their race would be racism. እኔ ደግሞ የማስበው ዘረኝነት ማለት የኔ ዘር ወይም የመጣሁበት ዝርያ ከሌሎች የተሻለ ነው ብሎ ማሰብ ኦር ጀነራሊ ደግሞ ጀስት ቢካዝ አም ቦርን ፍሮም ሰርቴን ሬስ ከሆነ ሬስ ስለተወለድኩኝ ወይም ስለመጣሁኝ ብቻ በተፈጥሮ ያገኘሁት ፕሪቪሌጅ አለ ብሎ ማሰብ ያንን አስበልጦ ማየት ወይም ለዛ ፌቨር ማድረግ እኩልነትን መርሳት በዘርህ ምክንያት የሰውን እኩልነት መርሳት ብለው ደስ ይለኛል። ኦኬ አይ ሲ ኢት በሁለት መንገድ ይሄኛው አንድ አማን እንዳለው የኔ ከሌላው የተሻለ ነው የሚለው ስሜት ነው። ይሄ ኮንሽስልም ሳብኮንሽስልም እንደዚህ ያለ ይመስለኛል። ሌላኛው ደግሞ በዛ ፊሊንግ የሆነ አክት ስናደርግ ማለት ለሆነ ሰው ባለው ሬስ ምክንያት when we're not able to give or do anything የሚገባውን ሳንሰጠው ስንቀር ስናዳላ ምናምን ማለት ነው then ሬሲስት ሊባል ይችላል ያን ሰው ቤዝድ ኦን ኦልሬዲ ያለው ፊሊንግ አክት ሲያደርግ ማለት ነው። ያ ሁለታችሁም ያላችሁት it makes sense. I think አሪፍ አረዳድ ነው። የኔም I think it lines up pretty well ካላችሁት ነገር ጋር ግን I want to mention something እዚህ ላይ ማለት ነው እና because recently ከአሜሪካ ውስጥ ከተከሰተው ነገር አንጻር controversial issue ሆኖ ነበር the definition of racism የሚለው ማለት ነው እና the old definition Merriam-Webster even if you think that's legitimate ወይም የሚመቻችሁ ዲክሽነሪ ይሁን አይሆን that's how it defines it anyway. It defines it as a belief that race is the primary determinant of human traits and capacities, and that racial differences produce an inherent superiority of a particular race. And also it adds racial prejudice or discrimination, just as a general second definition. And then the addition to it in recent times, which I think was done around 2020 or something like that, during the situation in America, they added the systemic oppression of a racial group to the social, economic, and political advantage of another. So, ዋናው ዲፍረንሱ እዚህ ከሁለቱ አንጻር ያለው የመጀመሪያው it focuses more individually ያለውን ችግር ነው ፎከስ የሚያደርገው ኢንዲቪጁዋሊ አንድ ሰው ሬሲስት በሚሆንበት ጊዜ የሚከሰቱት ነገሮች ነው የሚያወራው። ሁለተኛው ደግሞ it brings it to a societal context ሲስተሚክ ኦፕሬሽን ነው ያለው እና ዲፍረንሱ ያ ነው ሃየር ሌቭል ነው ሲስተሚክ ነው ሶሳይታል ላይ ኮንሰርን ያደረገ ነው እና ከዚህ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ የራሳችሁን መልስና what do you think about this definition? I have እዛ ላይ አሁን እኔ እንትን የምለው ማለት ነው for me አሁን there is a thin line whether አሁን ይሄ ሰው አንድ ሰው to call that person racist or አሁን ኢንቴንሽኑ ማተር ያደርጋል ዲፊኒሽኑ ላይ ማለት ነው based on the intention ይሄን race is better ይሄን እንትን is ብሎ ሲነሳ ነገር ነው አይደለ
እኔ ደግሞ even unintentionally we have that ብዬ ነው የማስበው። So do you think this definition then lets people being racist without having the intention of being racist, without having to believe that this ethnic group is better ብለው በፍጹም እንደዛ ሳያስቡ ኢንቴንሽን ሳይኖራቸው but they act accordingly? How do you say that? That's how I felt when you read that. So I think you're saying they can be racist without actually thinking their race is better than any other race. So being racist has to include in its definition as this natural instinctive behavior of a person that pertains to his nature, can we say? I think so, yeah. Which then actually, maybe it's because I'm coming from the idea that we're all a bit, tiny bit racist. Yes. Or maybe, yeah, maybe not 100%, This but is I feel like we interesting. all have something inside ብዬ አስባለሁ። ናቹራል ባይሆንም This is very interesting. growing up እንደዛ አይነት ባያዝ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። We like what's ours. Yeah, I think your definition, your way, the way you explained it is very good. That የተሰጠው definition lacks some sense of የሆነ ኢንክሉድ የሚያደርገው ፓርት እንዳለ ምክንያቱም ሬሲስት የሚለውን አይዲያ undesirable and something to be hated አድርጎ ነው የሚያቀርበው መሰለኝ ዴፊኒሽኑ። አንዲዛይረብል ነው ያ ኤግዛክትሊ እኔም እሱን ማለት ነበር የፈለግኩት። አንዲዛይረብል ነው የሚለውን ሴንስ መፍጠር የለበትም የሚለውን ሀሳብ መግለጽ ፈልጌ ነበር። and Mimi has said it really really well because I too believe that racism is something, a natural reaction, natural response of someone, and to some extent we need to be allowed to be racists, but go beyond it, not entirely remove racism, because if we don't go within racism and pass through it, we're denying a part of our nature. Maybe to give it more context, ከዚህ በፊትም እያወራን ስለነበረ ከሚሚ ጋር አንድ የገለጽነው ሀሳብ ነበርና እንደ ጥሩ መነሻ ሆኖ ሊጠቅመን ይችላል ለዲስከሽናችንም እና I'll try to explain it በጣም ባጭሩ። So አይደንቲቲ ነው የአይደንቲቲያችን አካል ነው እና አይደንቲቲ የሚለው ሀሳብ በጣም ዩኒክ ነው፣ በጣም ብሮድም ነው እና ደግሞ ሌቭሎች አሉት። which means ፐርሰናል አይደንቲቲ አለ። ፐርሰናል አይደንቲቲ ላይ የምናየው አሁን ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ለራሴ ነው ሁሉን ነገር እኔ ነው ፌቨር ማድረግ የምፈልገው። ዕቃ ስትጫወቱ ምናምን አይታችሁ ከሆነ ወይ ከጓደኞቻችሁ ጋር ባላችሁ ሪሌሽንሺፕ ኦር ኢቨን እስክናድግ ድረስ ይሄ ፐርሰናል አይደንቲቲ አብሮ ነው የሚያድገው። this sense of wanting to make yourself more ሁሉ ሀሳባችንን በደንብ እስቲ አናላይዝ አድርጉትና በእያንዳንዱ ሞመንት የምናስበው ነገር ኢንተራክት የምናደርግበት መንገድ I'm looking for something for my own self ለራሴ የሆነን ነገር እንትን እያልኩ ነው እና ፕራይሜሪ አይዲያዬ ሁልጊዜ እኔ የሚለው ሀሳብ ነው። እኔ የሚለውን ሀሳቤን I want to make it happier, I want to make it more beautiful, I want to make it rich, I want to give it some good sense of identity. ሁሌ ስትራግል የማድረገው ለዚህ አይደንቲቲ ሞር የሆነ ነገር ለመፍጠር ነው። የኔ የሆነ ነገር፣ የኔ እቃ፣ የኔ እውቀት፣ የኔ ማንኛውም ነገር እና ግላዊ አይደንቲቲ ነው። ከዚህ ማንነት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ከሀሳቤ ከአካሌ ምናምን ጋር የሚሄድ ነገር ነው። አደግ ሲል ግን ራሽያል አይደንቲቲ ደግሞ አለን which we can't deny ሁልጊዜ አብሮን የሚሄድ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከርቀት የሆነ እኛ የመጣንበት ማህበረሰብ ሲነካ ታች የሚደረገው ፓርታችን አለ። የቱ ጋር ነው ፖይንት አውት ልናደርገው አንችልም። ላይ እግሬ ጋር ነው እጄ ላይ ነው ምናምን ማለት አንችልም። ኢትስ ሞር ሳይኮሎጂካል ነው ኮንቴንቱ ግን it gets triggered እዛ ጋር ሲነካ እዚህ ጋር የሚነካ ነገር አለ። so which has የሆነ ናቹራል የሆነ ሊንክ አለ ማለት ነው ከጀርባ የተነካው በምክንያት ነው ወይም ደግሞ it's because a part of my identity እና ሬሲዝም እንደ መጥፎ አይዲያ ማሰብ ማለት አንድን ህፃን እቃቃ ሰብስቦ የኔ መኪና የኔ እንትን ሲል እና በዛ የኔ በሚላቸው ነገሮች ሲደሰት ኖ በዚህ መደሰት የለብህም እንደማለት ነው ለኔ። ስለዚህ ያንን አክሰፕት ከማድረግ ይጀምራል ስል ሰዎች በዛ ውስጥ ካላለፉ በስተቀር ማደግ ስለማይችሉ ሬሲዝም የሆነ ፓርት ኦፍ ኢት አላው የሚደረግ ናቹራል ቢሄቪየራችን ሆኖ ከዛ ግን በጣም እንትን ሲል በጣም የራስ ጥበት ወይንም ኢጎ የሚባለው እኔ አሁን አንድ ጊዜ ስለ ኢጎ ያነበብኩኝ የራስ ጥበት ብዬ ተርጉሜዋለሁ እና ጥሩ ትርጉም የሰጠኝ እሱ ነው። ራስ ማለት አይደንቲቲ ነው ኖት ጀስት በቃ ይሄ እኔ የሚለው ሀሳባችን ኢጎን በለውና የራስ ጥበት ማለት ለመስፋት ያለመፈለግ ወይንም ደግሞ ሪላክታንስ ቱ ጎ ቢዮንድ ዮር
ኢጎ ባውንድሪስ የሆነ የኔ እኔነት ብለህ የምተረጉመውን ነገር ላለመስፋት ሪለክታንስ አለው እና ያ ሪለክታንስ ዊርድ በሆነ መንገድ አክት እንድናደረግ ሊያደረገን ይችላል which causes all the troubles we see because of racism የሚመጡትን ነገሮች እንድናይ የሚያደርገን እሱ ነው። ግን ባይ ኢትሰልፍ ግን ሬሲስት የሆነ ቢሄቪየር ሳምሃው አላው የሚደረግ ናቹራል የሆነ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። I would like to introduce a few things to sort of. I might have let you fall into a little bit of a trap into terminologies. Uh, First of all, let's start from the baseline definition of what prejudice is. And prejudice ወይ መድሎ or something like that ትርጉሙ directly ማለት ነው። Essentially prejudice የሚባለው ነገር it's ለአንድ ነገር unreasonably ማድላት እንደማለት ነው። ለአንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ group of people or anything like that. So if you show prejudice to something, it's unreasonably or unjustly show ያደረገው action ነው ማለት ነው ለአንድ ሰው በማድላት። And then let's rise up a little bit and then let's talk about implicit bias. It could be any kind of bias in that sense. It can be implicit racial bias, implicit any type of bias. And when we're talking about race, we're also talking about ethnicity. We're also talking about tribalism or anything like that. So it's an all-inclusive subject in the sense. So that might make it a bit clear for our audience. So what is implicit bias? Implicit bias is what you were talking about, both of you, in some ways. It's the natural tendency of ourselves to sort of have a bias to our own community, to our own group, to our own kinds, whatever you want to say, and in this case, to our own race. So that is the natural tendency you were mentioning. Whether it is inevitable or unavoidable, that's a question that we can answer later on. But for now, let's focus on the difference between racism and implicit bias or implicit racial bias. So you mentioned everyone is racist. Do you think now everyone is racist, or is it just racial bias? Because the difference is not clearly stated in oftentimes. So what do you think about that? First, let me add to an idea Aman mentioned. It needs to be allowed, Lalo. Yeah, the natural part, the one that you just mentioned. I think if I get it right and what I do think allow ሲደረግ ማለት ነው maybe ያን ሰው አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚጠቅማል ከዛ ኮንሽስ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ግን when we say then this person is racist the other definition of it is when that person consciously wants to actually do that, to actually make discrimination based on the race of a certain group or እንደዛ ሲሆን then racist እላለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከባድ ነው። አሁን ብስሪ ያልከው ነገር በዴፊኒሽን ደረጃ ሰፓሬት ልናደርገው ብንሞክር ራሱ የቱ ጋር ነው ያኛው አብቅቶ ያኛው የሚጀምረው ለማለት ስለሚያስቸግር ነው እንጂ ሀሳቡ ትክክል ነው። ሬሲዝም የሚለውን ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን የሰጠ ነው it's because there is some sense of intolerance in there ወይም ደግሞ ኢንክሉሲቭ አይደለም። ልክ እኔ ዝርያ እንዳለኝ ሁሉ የሌላውን ዝርያ ለመቀበል ፍላጎት ማጣት ነው ሬሲዝምን የሚያስከትለው ወይም ከሬሲዝም ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ኔጌቲቭ የሆኑ ሪዛልቶች የሚያመጣው ቶለራንስ ስለሌለ ነው። ግን there is a level የቱ ጋር እንደሚያበቃና የቱ ጋር እንደሚጀምር አናውቅም ያልኩት የሆነ ብሌንድ የሚያደርግ ነገር አለው። አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ አንድ ሰው ሰክሰስፉል ሆነና ቢዝነስ ላይ ከዛ እዚህ ስራ ላይ አብረውኝ እንዲሰሩ የምፈልገው የኔ ቤተሰብ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ከዚህ አካባቢ የመጡ ሰዎች ከሆኑ እኔ ኢንክሉድ አደርጋቸዋለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ሌጂትሜት ነው ለሱ እሱ ሲያስበው ከሱ ስሜት አንጻር ስናየው ያንን ነገር በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነው ኢንክሉድ ማድረግ የምፈልገው ብሎ ያስባል። በራሱ መንገድ ትክክል ነው ይሄ ሰው። ምክንያቱም የሆነ ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ አለ ከዛ ጋር አያይዞ እንትን የሚለው ኦብጀክቲቭሊ ስናየው እንደዛ ባያደርግ ነው የሚመረጠው። ሞር ኢንክሉሲቭ መሆን ነው ጥሩ ምናምን ብለን ምንሰብካቸው ሀሳቦች እነዚህ ኢንክሉሲቭ መሆንን ነው አይደለ? ግን ናቹራሊ ግን ይሄ ሰው የኔ አካባቢ ሰዎች ናቸው ከኔ ጋር የሚሰሩት። ለምሳሌ የሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ የምናውቃቸው ቤቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ አካባቢ ነው መጥተው የሚሰሩት ምናምን እንደዚህ አይነት ወሬዎች ሰምታችሁ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቹራል ናቸው። ግን
ሰው ግሮ ማድረግ አለብህ ብለህ የማቹሪቲም ጉዳይ ይመስለኛል። ኢንክሉሲቭነስ ማቹር እያደረገ የሚመጣ ነገር ነው። ግን ዝም ብለህ በቀላሉ ደግሞ ድሮፕ አታደርገውም። የሆነ ፓርት አለ ያንን ነገር የሚፈልገው ያንን ሪሌትድነስ የሚፈልገው እና ሬሲዝም ከዛ ነው የሚጀምረው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ኤግዛምፕል የሰጠሁት። ኢትስ ናት ጀስት ሳምቲንግ ኦል ኦፍ ሰደን ፖፕ የሚያደርግ ነገር አይደለም። ከነዚህ ከልጅነት ጀምሮ የሆነ ነገር ኦን ከማድረግ ሀሳባችን የኛ የሆነውን ሰው ከመለየት ግሩፕ ከመፍጠር ከዛ መሀል ነው እያደገ መጥቶ ወደ ሬሲዝም የሚያድገው። እንደውም ፓርት ኦፍ ኢት ብቻ አይደለም የሆነ ነገሩ ሁሉም ቦታ ላይ ናቹራል የሆነው ኢንስቲንክቲቭ የሆነው ቢሄቪየራችን አለ ዊች ኢዝ ሌጂትሜት ኮምፕሊትሊ ሌጂትሜት በቃ ትክክል ነው። ምንም ዲፋይ ማድረግ ወይ ድሮፕ ማድረግ ያለብን ነገር አይደለም። ግን ከሱ ጋር ተቀላቅለው የሚመጡ መጥፎ ቢሄቪየሮችም አሉ እንትን የሚያደርጉን እና እነሱን እንዴት ነው ነጥለን የምናያቸው የሚለው ትንሽ አስቸጋሪ ሀሳብ ይመስለኛል። Yeah, I think implicit bias ባልከው አንጻር it makes sense. Like that's the actual definition of it because አንደኛው ችግሩ it's implicit ማናየው ነገር ነው. It's usually unconscious ነው, realize አናደርገውም. And in a sense it's instinctual, which means ለራስ ብሬንህ ራስህን easily understand ለማድረግ ወይም surroundingን easily understand ለማድረግ የሚያደርገው effort ነው. It has to put things in a box and says, yeah, this one sort of relates to me, so that's easier to deal with rather than the other one. So that's how it sees. It's sort of the black and white vision of our brain, I think. So in that sense, it is understandable that all of us have implicit bias. But then the question stands that how much do we need to manage it? ምን ያህል manage ማድረግ አለብን? manage ማድረግስ እንችላለን? And then when it comes to racism, because this is the issue now that primarily in America and also in our country as well, in Ethiopia, the issue is that because everyone is taught to have some implicit bias to some extent, everyone is worried that everyone is racist. That's the issue. And it goes both ways, or sometimes one way. When we talk about America, it's one way mostly because all the white people are considered racist by the theory of some of the other side of it, the liberal side of it. They usually think every white person is racist. That's the notion that sort of generalizes it, and that becomes a problem because if you put that connotation, as you mentioned, that negative connotation, then there is no understanding between the two groups. There is no resolution of the problem itself because if it is implicit bias, then it could have been easily handled by recognizing it individually and saying each individual has its own implicit bias, hence it can be solved by education or self-critical outlook or something like that. Just analyzing yourself and thinking clearly and critically. But and on the other side, if it is, as they say, systematic, then it should be understood as a systematic issue and resolved as such. So I think it's important to understand whether it is on the borders of it, whether it is either implicit bias or racism. And I think it's an area where it needs a large discussion, in my opinion. And we will go up a little bit to the systems level, but you want to add to this? In addition to that, especially when it comes to our country, I don't even think, yeah, of course, it is a problem, but to some extent, it's not only that we fear that everyone is biased or everyone is racist in a certain way, but also the fact that we are not understanding that there is a bias, not accepting that. To accept ሳናረገው how do you expect ሶሉሽን ለማምጣት አንችልም። አሁን ለምሳሌ ኤቭሪዋን ምንድነው ይጠቋቋማል፣ ሬሲስት ናቸው ምናምን ይባባላል። ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ይሄ ነገር አሁን ያወራነው ኢምፕሊሲት ባያዝ እንዳለ ካሰብን then we can then come up with a solution እንዳይብስ የሆነ እንትን ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን I don't even think we accept that because by any means we all call each other racist. Yeah, I think fundamentally we are racist የሚለውን ነው አክሰፕት ማድረግ እና ለማድረግ እያልን ያለ ነው። First of all, we are racist. Okay. Then we can go from there የሚለውን ማለት ነው። እና አንድ ታሪክ አስታውሰኝ
አባቴ የነገረኝን ታሪክ ልንገራችሁ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ብዙ ጊዜ ልጅ እያለውም ነግሮኛል። አሁን ቅርብ ጊዜም ደግሞ ነገረኝና ኢትስ ቬሪ ሬሌቫንት ለዚህ ሲቹዌሽን። 3 በሬዎች ነበሩ። ነጭ፣ ቀይና ጥቁር በሬዎች ናቸው እና በጣም ኃይለኞች ናቸው። ቀንዳቸው እንትን ነው፣ ተባብረው ነው የሚሰሩት ምናምን። እርሻ ላይ በጣም ጎበዞች ናቸው፣ በጣም ውጤታማ ናቸው፣ ጉልቤ ናቸው ምናምን እና the three of them nobody can fight them እና ከዱር አራዊት አንዱ መጣና አታክ ሊያደርጋቸው ፈለገ፣ ግን ሶስቱም ተባብረው ስለሚሰሩ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። and then he thought of a tactic። ምን ብሎ አሰበ? ለየብቻ ላገኛቸውና ላውራቸው አለ። and then ጥቁሩን መጀመሪያ ያገኘውና አንተ እኮ በጣም ጉልበተኛ ነህ እና ደግሞ ሰውነትህ በጣም ትልቅ ነው ከሁለቱ አንጻር፣ በጣም ብዙ ፕሮዲስ የምታደርገውም አንተ ነህ። እነሱን ብተዋቸውና ለብቻ ብትሰራ የበለጠ ማምረት ትችላለህ፣ የበለጠ ማግኘት ትችላለህ፣ ብዙ ግዛት መያዝ ትችላለህ ምናምን ብለው አሳመኑት እና ዩር ራይት ምናምን ብሎ ኮንቪንስ ሆነ። ከዛ በኋላ ሁለቱ ቀሩ። ለብቻው ነጥሎ እሱን አታክ አደረገው። ሙሉ ታሪኩን በደንብ አላስታውሰውም፣ ግን ሴንሱ ግን እንደዛ ነገር ነው እና ሌትስ ጀስት እሱን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን። ከዛ ቀዩንም እንደዛው ለብቻው ነጥሎ አወራው፣ ነጩንም ለብቻው እንደዛ ነጥሎ አወራው። ከተበታተኑ በኋላ ር ላይክ ኢቭን እርስ በራሳቸው እየተያዩ ያሉት በኳሊቲያቸው ነው። በነጭነቱ ያኛው በቀይነቱ ነው የሚያ፣ ያኛው በጥቁርነቱ ነው የሚያ። አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ጠፍቷል። ከዚህ በኋላ አይተባበሩም። ለየብቻ ከሆኑ ደግሞ ር ዊክ ሶ ን ቢ አታክ ኢዝሊ። እና ሜይ ቢ አም ናት ሹር ሲስተማቲክ ያልከው ነገር ከእሱ ጋር የሚያያዝ ከሆነ አላውቅም፣ ግን ኢንዲዩስድ ነው አብዛኛው ይሄ ራሻል። አሁን ነጭነቴ ቀይነቴ ምናምን ኦፍኮርስ የኔቸሬ አካል ነው። ጠንካራነቴም ሊሆን ይችላል። ጥቁሩ እንደሚለው ጠንካራ ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ይችላል። ያኛው ሌላ ኳሊቲ፣ ያኛው ሌላ ኳሊቲ። ህብረት የፈጠረባቸው የሆነ ሀሳብ አለ፣ አንድ ያደረጋቸው ያገናኛቸውን ሀሳብ ነበር። እሱም ብሬክ ስታደርገው ሬሲዝም ጎልቶ ይታያል፣ ወይንም ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ኳሊቲያችን በደንብ ፍጠጥ ብሎ ይታያል። ዩ ካንት ዲናይ ኢት። እዛው አለ እኮ አስ ፓርት ኦፍ ዮር ኔቸር አለ። ግን የሚያስተባብረው ስፒሪቹዋል የሆነ ኔቸር ግን ኢትስ ብሮክን አፕ፣ ብሬክ አፕ ስለተደረገ ቢካምስ ጎልቶ ይታያል። እና አሁን እየታየ ያለው ልክ ለምሳሌ ሚሚን አብራቸው ከምትሰራቸው ሰዎች ጋር ምን እላታለሁ፣ እንጂ በጣም ለሰው ታስቢያለሽ፣ ደግነሽ ምናምን፣ እከሌ ግን እንደምታየው እንደዚህ ነው። አሁን ብስሬ ሲያወራ አይተሹ ከሆነ በጣም በቃ የሆነ ጠንከር ብሎ ነው የሚያወራው፣ ለአንቺ ጥሩ ሀሳብ ያለው አይመስለኝም ምናምን እላትና ምንድነው አሁን ከባህሪዋ ጋር የሚሄድ ነገር ነው ያወሯት። ምን እንድትል ያደርጋታል? እኔ እኮ በጣም ለስለስ ብዬ በቃ ሀንድል ማድረግ ነኝ ምናምን ትልና ምን እዘራባታለሁ? የሆነ የጥላቻ ሀሳብ እዘራባታለሁ። ገብቶሃል? እና ከዛ ምን ማየት ትጀምራለች? የእሷን አይደንቲቲ ብቻ ነጠላ ማየት ትጀምራለች። ሺ ፎርጌትስ ዘ ሆል ቲንግ። አንተ ጋር ቲም አፕ እንድታደርግ ያደረጋትን ምናምን ዘ ሆል ቲንግ እንድትረሳውና ለጊዜው በራሷ አይደንቲቲ ውስጥ ብቻ ታጥራ እንድታስብ ያደርጋታል። ያንን ምን ልትክደውም አትችልም። ለምን? አላህ ከራሷ ከተፈጥሯ ጋር አብሮ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ጎልቶ ሲታይባት ያኛውን ያስረሳትና እንትን ይሆናልና ሬሲዝምም እንደዛ አይነት ነገር ያለበት ይመስለኛል። ዝም ብለን ኢንዲቪጁዋል ማንነታችን ላይ ታጥረን ስንቀርብ ከምንም ነገር ጋር እንትን ማለት አንችልም፣ ውህደት መፍጠር አንችልም። አልቲሜትሊ ወደ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ወርደን የመነጣጠል ኢንዲቪጁዋሊስቲክ የሆነ አስተሳሰብ ላይ ነው የምንደርሰው። ግን ያ ሰብሳቢ የሆነው ይሄ ግሩፒንግ የሆነው ነገር የራሱ የሆነ እንትኖች አሉት፣ ጥቅሞች አሉት፣ ወይም የራሱ የሆኑ ኳሊቲዎች አሉት። ግን ዲና እየተደረገ ምንድነው ወደ ኢንዲቪጁዋል መተህ ያኛው ብሬክአፕ እንዲደረግ ታደርገዋለህ አይነት ነገር ነው። መጀመሪያ ያ ተፈጥሯችንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ከቻልና ኦንቶፕ ኦፍ ዛት ቢውልድ እንዳደረግ ነው ግሩፒንጉን ማሰብ የምንችልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ ነው አይ ቲንክ ሚኒንግፉል የሆነ ቢሄቪየር የምናዳብረው ብዬ አስባለሁ። የአባት ታሪኮች በጣም ተመችቶናል። ዋን ቲንግ ቀደም ያልከው ሬሲዝም ሁላችንም ሬሲስት ነን ከሚለው አንጻር አይ ቲንክ አንድ ኢን ዘ ሴንስ ኦፍ ያንን ተርሚኖሎጂ መጠቀም ለሁሉም ኔጌቲቭ ኮኖቴሽኑ እንዳለ ሆኖ አይ ቲንክ ዳት ካዝስ ዘ ፕሮብለም ኢትሰልፍ። ሁሉንም ሰው ሬሲስት ማለት ከጀመረን then what's the ideal that we want to follow? ማን ነው ያንን uphold አድርጎ እንትን ሊል የሚችለው? ምክንያቱም you never know who's right then, because if everyone is considered to be racist, then any decision made by anyone could be a racist decision. So I think the problem might be by itself calling everyone racist, but having a racial bias, that might be an understandable situation. I was just thinking, last time Kawarano about culture, about everything, I was relating it to የራሱ ethnic እንትን ይላል or የራሱ group ላይ ምናምን, because I'm confused. I'm thinking like, is it even important? Because
በአይደንቲቲ ወይ ደግሞ በሬሱ ከሆነ ያን ሰው የራሱ ግሩፕ ነው አይደለ? this is better than that or ያደገበት ምናምን። አሁን ለምሳሌ if her mom has ረዥም ለስለስ ያለ ጸጉር I don't expect this kid growing up to want to have ጠንከር ያለ ጸጉር or maybe she would prefer she would have a different view for those two different hair textures. እንደዚህ እያለ ይመጣል and then ሲስተሚክም ሲጨመርበት it turns out to be different. But a lot of things are going in my mind right now. I'm thinking about አሁን አማን ስለ ግሩፕ ሲያነሳ ስለ ግሩፕ ቲንኪንግ አለ እዛ I'm thinking about it. ስለ ኤትኒክ ግሩፕ ስለ ኢንዲቪጁዋሊዝም ስለ ካልቸር ላስት ታይም ያነሳ ነው like እንዴት ይመጋገባሉ እነዚህ የሚለው ማለት ነው. So that's where I'm at. I'm just dropping this so everyone can also like try to connect them. if I may say something maybe that's the whole thing group identity ነው ጉዳዩ እኔ ነገሩን በጣም ከአይደንቲቲ አንጻር ነው ማየት የምፈልገው ነው አይደንቲቲ የሆነ ሌቭል ኦፍ ማቹሪቲ ያለው መጀመሪያ አንደርስታንድ አናደርገው ምን እንደሆነ ራሱ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲን as we grow up በጣም ብዙ ነገሮች አንደርስታንድ እያደረግን ነው የምንሄደው ስለ ራሳችን in relation to ምንድነው ፐርስፔክቲቫችን ሪሌሽንሺፕ ነው ፐርስፔክቲቫችን ከሌሎች ጋር በሚኖረን ሪሌሽንሺፕ ስለ ራሳችን አይደንቲቲ እኔ ማለት ምንድን ነው የሚለውን እንትን ኤቭሪዴ ሪፋይን እየተደረገ ነው የሚሄደው ቲል በቃ ቲል ዴይዝ ማለት እስከምንሞት ድረስ ሁልጊዜ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያችን ኢትስ ጌቲንግ ኮለርድ አንድ ነገር ስናጠፋ አንድ ነገር ስንስልበት አንድ ነገር ስናስብ ስናፈርስ ምን ስንል ኢትስ ኦል አባውት አንደርስታንዲንግ ዋት ዲስ ሚ ቲንግ ኢዝ ከዛ ያንን ደግሞ አንደርስታንድ የምናደርገው ከሌሎች ጋር ባለን ሪሌሽንሺፕ ነው ቢካዝ ኦፍ disagreements because of agreements because of some things that work because of some things that don't work አይደንቲቲያችን ሪፋይን እየተደረገ ይሄዳል ግን አይደንቲቲ አንድ ሌቭል ብቻ አይደለም ያለው ኢንዲቪጁዋል ብቻ አይደለም ኢትስ ኮሌክቲቭ የሆነ አይደንቲቲም አለ እና በየሌቭሉ ማህበረሰብ አለ ሀገር አለ ከዛ ሰዋዊ እንደ ስፒሲስ ደግሞ ራሳችን አይደንቲፋይ የምናደርግበት አለ ከሌሎች ክሪኤቸሮች ጋር ሪሌት የምናደርግበት እና at all those levels ሪፋይን እየተደረገ የሚሄድ ነገር ነው አይደንቲቲ it's something we cannot escape all the time the thing is እንዴት ነው ይህንን ነገር ዲል የምናደርገው ከዚህ ጋር ተያይዘው ከሚመጡት ነገሮች ጋር ስንል አንደርስታንዲንጋችን ነው መጨመር ያለበት ብዬ ነው ማስበው እኔ ከአንድ ሰው ጋር ባለኝ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ዝም ብዬ አይደንቲቲያችንን ብሌንድ የማደርገው ከሆነ ግሩፑ መሰረት ያንሰዋል ማለት ነው ወይም ፋውንዴሽኑ ትክክል አይደለም ስለ ፋውንዴሽን ብዙ ጊዜ አውርተናል እና ፋውንዴሽኑ ትክክል አይደለም ማለት ምንድነው ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲን አፕሩቭ እና ሪስፔክት ያላደረገ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስንገባ ግሩፑ ለመፍረስ ቅርብ ይሆናል ወይንም ደግሞ በደንብ የተገነባ አይደለም የሆነ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያቸው በደንብ የተገነባ ሰዎች የሚፈጥሩት ግሩፕ እና ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያቸው በደንብ ያልተገነባ ሰዎች የሚፈጥሩት ግሩፕ እኩል የመፍረስ አቅም የለውም ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያችን ስትሮንግ ከሆነ ግሩፕ አይደንቲቲያችንም ሞር ሚኒንግፉል ኤንድ ስትሮንገር ይሆናል ቢካዝ ኢት ኖውስ ዋት ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ስታንድስ አፖን ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ምንድን ነው እኔን ከዛ የሚለየኝ ምንድን ነው የኔ ፍላጎቶች ምንድን ናቸው እዛ ጋስ ደግሞ ምንድን ነው ማየው ሪስፔክት ምንድን ነው ምናምን የሚሉትን ነገሮች አናላይዝ ለማድረግ በቂ ስፔስ ይኖረናል አይደለ but the way you see it አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ውስጥ የሚፈጠረው ይሄ because of racism የሚፈጠረው disagreements ካያችሁት ይሄ lack of understanding even ስለ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ማውራት ስትጀምር ቶለሬት ለማድረግ እንኳን የሚበቃ ስፔስ የለንም አይደለ ቶሎ ነው ሪአክት የምናደርገው እነዛ ሰዎች እንደዚህ ናቸው these guys are like this እነሱ እንደዚህ ያደረጉ ናቸው they can never change they are this they are that ምናምን ወደሚለው እንገባለን ማለት ቶሎ ብለን ለምንድን ነው ያንን ቶለሬት ለማድረግና ከራሳችን አይደንቲቲ ጋር ለማዋሃድ የሚሆን በቂ ቦታም የለንም ለምን ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያችንን በደንብ ስለማንረዳ ይመስለኛል እኔ ራሴን በደንብ እስካልተረዳሁኝ ድረስ ሌሎችን ለመረዳት ምንም አይነት ለመረዳትና አክሰፕት ለማድረግ በቂ ቦታ አይኖረኝም እና ያ ሪአክሽኔ ከዛ ነው የመጣው ግን እኔ ጋር ያለው ስፔስ ሰፋ እያለ ቢሄድ ወይንም ስለ አይደንቲቲ ያለኝ አረዳድ ሰፋ እያለ ቢሄድ የሌላውን ነገር ኮምፕሪሄንድ ለማድረግና ሪሌት ለማድረግ ከዛ ነገር ጋር በቂ እንትን ይኖረኛል መሰለኝ I think that's interesting point even በኖርማል in a different way ስናየው የሆነ ሰው ሞር ሃምብል የሚሆነው ብዙ እውቀት ሲኖረው ወይ ደግሞ maybe not necessarily ብዙ እውቀት but ብዙ አንደርስታንዲንግ ልበሰፊ ምናምን የምንለው አይነት ሰው ሲሆን ልባም ሲሆን ሃምብል ይሆናል ብዙ ሰው የማቀፍ ችሎታ አለው ምናምን ውስጣችን እየሰፋ ሲሄድ እንትን ይኖራል so I related with that ይሄ to if you understand yourself better then you can understand others as well
የተባለው አይነት ማለት ነው and I like it ጠባብ አንደርስታንዲንግ ስለ ራስህ ወይም ጀስት ስለ አይደንቲቲ ጠባብ አንደርስታንዲንግ ካለፍ የሌላን ነገር አይደንቲቲ ወይም ኤኒቲንግ ላይክ ዳት ኢንትሮዲውስ ለማድረግ ስፔስ የለም በሚለው አንፃር maybe it also plays like a role in the sense that ሌላ ሰው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግም ይቀላል especially within your group ያለው ሰው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ይቀለዋል and particularly አንተ ሜንሽን ያረከው relating to Kasanet, if you tell her certain things about me and she relates more to you, then she has a negative attitude towards me. Then that sort of develops a bias towards me or against me. So in that sense, if she has a limited amount of space for that kind of stuff, for understanding identity or whatever, then she's easily manipulated to this. Then I would bring this up to a sort of a systemic understanding then. So if a system is essentially racist, as they say, then is it putting an influence on people to just be racist in that sense? Is that what it becomes to be like? Because especially in our case in Ethiopia, if people are easily manipulated, for example, let's say, then if the system is inherently racist, then it's easy for people to fight against each other or whatever and focus on these kinds of issues just on a on a fiery basis, just being unconsciously racist, for example. እኔ አሁን I don't think the system itself by nature the system itself is racist ብዬ አላስብም ግን implementing that system ግን racist ሊሆን ይችላል because ፖለቲሻኖቹ or governance ላይ ያሉ እንትኖች እንደፈለጉ ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት in a way that they can handle the people አድርገው ነው ኤክስኪዩት የሚያደርጉት ስለዚህ ኤክስኪዩሽን ላይ እንትን ሊፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሜቢ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ያለው ሲስተም ሌላ ሀገር ላይ ብትወስደው ሊሰራ ይችላል ሞር አንደርስታንዲንግ ያላቸው ብዙ ኤጁኬትድ የሆነ ምናምን ሲሆን ማለት ነው ማለት እኛ ጋር ኤጁኬትድ የለም ልልፈልጌ ሳይሆን ግን ብዙ የሆነ ከልት አይነት ሙቭመንት እናያለን እኛ ጋር አሁን እኔ አሁን ተነስቼ በአይደንቲቲ ብቻ ኮሌክት ላድርግ ብል ሰው አይረጋለሁ ማንነኝ ምንድነው ማስበው ምንድነው አላማ ምናምን ሳይሆን just because we are the same race we belong together I don't believe like that እንደዛ ግን ብዙ ሰው አለ ብል መሰብሰብ እችላለሁ ሶ እንደዚህ ያለ ብዬ ነው ሶ ሌላ ሀገር ላይ ብንወስደው እንደዚህ የማያምን ምናምን ብለን ሁሉም ሀገር ላይ የማያምን አለ እንደዛ ግን የተሻለ እንበለው ሀገር ላይ በውስጥ ሜቢ ሊሰራ ይችላል so I don't want to say 100% like this is the system that's why I'm pointing this out but when execute ሲያደርጉት ግን they can try to manipulate it to some extent in fact I do think በተለይ አሁን understand ያደረኩት maybe the people in the politicians let me say they might like that the people are easily እንደዚህ መሆናቸው because then they are less conscious I think because the more aware they are the more their eyes are towards the politicians and their demands are high so I don't know if they want this I am coming to that understanding like not fully but some part I'm like so yeah this is what I think when we put it bluntly and this is only my own personal view and I'm not advocating for that kind of attitude ግን የፓወር ስትራግል ላይ ወይንም ደግሞ ሌላ ሰው ላይ ብልጫ ለመውሰድ ሌላ ሰው ላይ ሲባል ሌላ ህዝብ ላይ ሊሆን ይችላል ሌላ ህዝብ ላይ ብልጫ ለመውሰድ ስንፈልግ አይደንቲቲን መሰረት ያደረገ ዲቪዥን መፍጠር በቃ በደንብ የታወቀ ብዙ የተሰራበት አካሄድ ነውና all this starts አሁን ስለ እንትን ስታወራን ይመጣልኝ ሌስ ኤጁኬትድ የሆነ ማህበረሰብ ላይ ስንመጣ ምናምን ያለችው ከኤጁኬሽን ጋር ብቻ ሳይሆን ይሄ ተፈጥሯዊ ማንነትን መሰረት አድርጎ የሆነን ሀሳብ ለማስገባት መሞከር it goes way it takes me to colonization ላይ የነበረው ታይም ማለት ነው colonization is a power struggle የሆነ ህዝብ ላይ ብልጫ ለመውሰድ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ኢንፋክት the ወርልድ ላይ ኤዥያ ላይ ነበር አፍሪካ ላይ ነበር ኦስትሬሊያ the whole ምድሩ እንትን ብሏል which አውሮፓውያን የወሰዱት ሜዥር ማለት ነው እና ሀሳቡ የሚመነጨው ከምንድን ነው ከመከፋፈል ነው በቃ መከፋፈል ማለት ምንድን ነው ብለን ብናየው አሁን ቤዙን ብናየው ምንድን ነው
someone makes you aware of the fact that you're different. You are different. I mean, you can't deny that fact. Nature gave you that difference. Nature made you a different thing in this world. And then somebody comes and makes you more aware of that difference. በደንብ ያንን ነገር አጉልተህ እንድታየው ከዛ እይታ እንዳትወጣ ከዛች ዲፍረንስ እንድትወጣ አይፈለግም። ያችን ዲፍረንስ በደንብ እንድታጎላት ዙም አውት እንድታደርጋት ዱዌል እንድታደርግ እሷ ላይ ሀሳቧ ላይ እንድትመላለስ ይፈልጋል። እሷ ላይ ትሽከረከራለህ and you point out all kinds of stuff. ኤኒቲንግ የምታመጣው ነገር it becomes ከዲፍረንስህ የመነጨ ይሆናል። ሜንሽን የምታደርገው ፒንፖይንት የምታደርገው ነገር ሁሉ ዲፍረንስህን እንትን ያደረገ ነው። እኔ ከእሷ ጋር ያለኝ ወይ ከእሱ ጋር ያለኝ ዲፈረንስ ነው ነቅሽ የማወጣው ሁልጊዜ። ከዛ ያንን አዌር እንድትሆን ያደርጓልና ሆል አፍሪካን ኮንቲኔንት ሴንስ ኦፍ ዩኒቲ ነበረው ይባላል። ላይክ 500 600 years ago ሆል አፍሪካ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ አስተዳደር ነበረው ይባላል። just like we see now in the United States በጣም ሰፊ ግዛት ነው። ብዙ ህዝቦች ብዙ አይነት ስቴትስ ነው ያሉት ግን they work under the same system and rule አይደለም። that kind of system ነበረ ይባላል እና it needed to be broken down into እንደዚህ አሁን የምናየው አሁን የእኛን እንኳን ብታዩት ማለት ነው ከስንት ዓመታት በፊት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በደንብ ጎልተው ስል I think of ኮንክሪት የሆነ ሳይዝ ጭንቅላታችን ላይ የሚታያችሁ ሳይዝ ካለ ፕሊዝ ቲንክ ኦፍ ኢት አሁን አዝ ዊ ስፒክ እያሰባችሁት ሂዱና ጭንቅላታችን ላይ ያለው ይህንን ዲፍረንስ አጉልቶ የሚያየው ሳይዝ ምን ያህል እያደገ መጣ ኦቨር ዘ ይርስ የሚለውን ሪቪው አድርጉት። ላይክ ቲንክ ኦፍ ዮርሰልፍ 10 years ago and then 9 years ago 8 years ago ያላችሁ ኑና how much did this difference ይሄ የልዩነት አይደንቲቲያችሁ እየገዘፈ የመጣባችሁ ዲፍረንስ ቢትዊን ፒፕል ሞር ጎልቶ እየታየ እሱ እንደዚህ ነው እሱ እንደዛ ነው የሚለው ሀሳብ እየጎላ ይሄዳል and then nobody wants us to come out of that ከዛ የልዩነትን የማጉላት እንትን እንድንወጣ የሚፈልግ ነገር የለም now because of natural pressures especially nowadays አሁን በቅርቡ ወደ ከዛ የምንወጣበት ግዴታ የሆነ ብሬክ አፕ የሚያደርግበት ፖይንት ይመጣል ብዬ ነው ማስበው አንቲሲፔት እያደረግኩት ነው like I'm hoping ከዚህ በኋላ ከ6 ወር በላይ የሚቆይ አይመስለኝም ይሄ ዲፍረንስ እኔ ፕሬዲክት ሳደርገው something has completely እንትን ብሏል out of sync ሆኗል and people are like what were we thinking የሚሉበት ፖይንት ላይ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄን ሁሉ ዲፍረንስ እንድትፈጠር የሚያደርጉት መጀመሪያ መሰረት የሚያደርጉት ያንን ናቹራል የሆነውን መልክህን ናቹራል የሆነውን ቋንቋህን ወይ ናቹራል የሆነውን የሆነ ነገርህን ፓርት ኦፍ ዩር አይደንቲቲን አጉልተህ እንድታይ በማድረግ ነው እና የእውቀት ብቻ አይደለም የተፈጥሮ ነው። ግን ያን ዲፍረንስህን አዎ ዲፍረንት ነኝ ብለህ ተቀብለህ እንድትሻገር ሳይሆን የሚፈለገው I'm different from you but you know you're beautiful because you're different and I'm beautiful because I'm different ብለህ ከዛ እንድትጀምር ሳይሆን የሚፈለገው I am different from you what are you ምንድነው ሀሳብህ ለምንድነው የምትመጣው እኔ ጋር ምናምን ብለህ በፍርሃት እይታ እንድትተያይ ነው የሚፈለገው እና እዛች ላይ እንድታዥ ሀሳብ ደግሞ በጣም የሚገዛ ነገር ነው። አክቹዋሊ ደግሞ መገዛት ወይ ኮሎናይዜሽን ሀሳብ ላይ ነው የሚፈጠረው መጀመሪያ ማለት መሬት ላይ ያለው መገዛት በኋላ የሚመጣ ሪዛልት ነው። ሀሳብ ላይ ግን በደንብ ትገዛለህ። ሀሳብ እንዴት ነው የሚገዛው ብትል አንድ ቦታ ላይ እንዲሽከረከር በማድረግ ነው ሀሳብ you just gotta work to keep that thought circulating over one idea እዛች ላይ የተሽከረከረ እንዲቆይ ብቻ ነው የምትፈልግ። ከዛ እስካልወጣ ድረስ you're safe ያ ሰው you know he will never ሬቤል አያደርግም አይወጣም። ሀሳብ ብሬክ ከተደረገ እዛ ሌቭል ኦፍ አይደንቲቲ ከወጣ ነው ሬቤል የሚያደርገው ወይ ደግሞ አዲስ ሀሳብ የሚፈጠረው እና እንደዛ አይነት የአገዛዝ ሀሳቦች ናቸው አሁን እኛን አንድ ቦታ ላይ እንድንሽከረከር እያደረጉን ያሉት ብዬ አስባለሁ። the fact that we're not accepting our racist nature and our unwillingness to go beyond it ማለት ነው። What I would say as a sort of an exercise to people, to individuals, is as easy as testing your own bias, testing your own implicit bias. Where do my biases lie? I think that's the easiest thing you can do, and it tells you so much about yourself as well. It doesn't have to be just racist bias, just race-based bias, but everything in terms of where you belong and how you group yourself, how you collect yourself among society. Test that bias. እያንዳንዳችን ያለን አድሎ ነው የሚባለው bias. I think it might not express it fully, but ድብቅ አድሎ ነው I think ሁላችንም ውስጥ ያለው ድብቅ አድሎን ቴስት ብናደርገው I think it's important. And that's what I would have for every audience. Test it yourself. ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለኝ ከብስሬ ያን ቅድምም I tried to mention we all have certain amount of bias
እና ብናየው ኮንሽስ ብንሆን እና እሱ ላይ ብንሰራ is a good thing። አሁን የተለያዩ ካልቸርን ኢንትሮዲስ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ጋር በማውራት ሊሆን ይችላል። ይሄ የምንቀንሰው ያ እንጂ ሁሉም ይኖረዋል። so let's be conscious about it and then work on it። ከዛ በቃ and comment ያ ከዛ አሳውቁን ሀሳብ ካላችሁ እናንተም but I will go to Aman before that። እኔም ጨምረዋለኝ። ፍቅር ተፈጥሯዊ እሴታችን ነው ብዬ አስባለሁ። የሚያዋህደን ወይም ደግሞ ሁላችንንም በህብረት በአንድ አይነት መዝሙር ልበለው በአንድ አይነት ሀሳብ እንድንዘምር ትልቁን የልባችንን ዜማ እንድናወጣ የሚያደርገን ኳሊቲ አለ which is a very spiritual የሆነ ኳሊቲ እና ያ እንዲሆን በጉልበት የልዩነትን ግድግዳ መስበር አይቻልም። ወይንም ደግሞ መሰበር አለበት ብሎ ስለተሰበከ ተፈጥሯዊ ነገሮችን እየናዱ በመሄድ ያንን ማምጣት አይቻልም። ግን ሁላችንም እኔ ማንኝና ስለ እኔነት ያለኝ ሀሳቤቱ ጋር ነው ያን ቀስ በቀስ ያንን ግድግዳ ያፈረስ ነው በጣም እለት ተዕለት እየሰራንበት ያ ግድግዳ ሁሉ ሌጂቲሜት በሆነ መንገድ ብሬክ በሚደረግበት ጊዜ ፍቅር የሚባለው የእውነት ሀሳብ ላይ እንደርሳለን። ዝም ብሎ የተምሳሌት ሳይሆን ወይም ለመባል ያክል በቋንቋ ውስጥ ያለውን ፍቅር ሳይሆን የእውነት የሚያዋህደውን ሀሳብ ስናገኘው ነው ትክክለኛውን ህብረት መፍጠር የምንችለው። ያ ህብረት ነው ደግሞ ትልቁ የሰዋዊ ፍላጎታችን እሱ ነው። እዛ ውስጥ መኖር ነው ሰዋዊ ፍላጎታችን። እረፍታችንም ያለው እዛ ውስጥ ነው። ሁላችንም መሄድ የምንፈልገው ወደዛ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ከራሴ አቅጣጫ ነው እያወራ ያለሁት፣ ግን ወደዛ ነው የምንሄደው ብዬ ነው የማስበው። እዛ ላይ ለመድረስ ግን ግላዊ የሆነ ተመስጦ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። የኔነት ሀሳባችንን የልዩነት ግድግዳዎች የቱ ጋር ያሉት እያልን የምንፈትሽበት የግላዊ ተመስጦ ጊዜ ያስፈልገናል። መመርመር አለብን። እዚህም ጋር እያደረግን ያለነው እሱን ይመስለኛል። እኛ አሁን 3 ሆነን ሀሳቦቻችንን እያዋሃድን እየበታተን እየቀላቀልን ያንን ነው ለማድረግ እየሞከርን ያለነው። በየቦታው ይሄ ቢፈጠር ደስ ይለኛል። እኔ ከምናውቃቸው ሀሳባችን ከሚስማማን ሀሳባችን ከማይስማማን ሰዎች ጋር በተቻለን መጠን የራሳችንንም የሌሎችንም ሀሳብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብንሞግት በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁ። ቴንክ ዩ። Awesome. I agree 100%. በጣም I love all the things that you said። ይሄ እንደዚህ ስንላችሁ መጥፎ ነገር ነው ያለው ይሄ ባያዝ ምናምን ሳይሆን ሁላችንም ያለን ነገር ነው። ግን አዌር ከሆንን እና ከሰራንበት ሞር ተዋደን ሁላችንም አብረን መኖር እንችላለን ወደሚለው ነው ሀሳባችን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኮመንት አድርጉልን፣ ሀሳባችሁን ንገሩን፣ ሼር አድርጉ ለሌላ ሰው፣ ኮንቨርሴሽናችን ላይ ኢንቮልቭ ያድርጉ፣ ምን ማስተካከል እንዳለብን ንገሩን። ከዛ በቃ ደስ ብሎናል በጣም። ቴንክ ዩ ፎር ቢንግ ሂር ዊዝ አስ። ቻው። Thank you all. Bye bye.